ए तथ्य गुड़िक जहाँ आप बिट्रे कला भली नुह तो माने सहित मिसवा सांग हवा साथी है गोटे जगार बसवा तापर बही लिखे इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट करूली ओडिशा रे मु से मानको कहली जे मु विजु जनता दल रो लोक नु आपन माने एटा कहउचंती काई 10टा 10:30 सुधा आमे जानि जाइतलु जे ट्रेंड कुआड़े जाउची बीजेपी सपक्षे जाउची सपक्षे जाउची 2000 मसिया रे नवीन निवास रो चित्र तो ए दीटा भितर कोन डिफरेंस आपन लक्ष्य नवीन निवास रे मोर जेते मने पडुची 2000 मसिया रे लोक ही न फोन आस्तला कि नै ना सेही फोन नवीन पट्टनायक से केते लोक चिन्हती पांडियान आसीबा आविर्भाव तार दबदबा हाँ एटा तो अपन मिस्ट्री बोले कि लागुन हाँ एटा तो मिस्ट्री एबे भी मिस्ट्री रहस्य अपन पई सेटर मिस्ट्री नु निश्चित सेटा होची काल 2024 इलेक्शन टा जेते बोले इतिहास लेखा हो सेते बोले मेमोरेबल हो बिकॉज ऑफ पांड्या 200 आईएएस ऑफिसर्स एवं गीता मेहता वाज वरीड जेटा कोन होची जे गीता मेहता आसुचंती नवीन निवास रे रहउचंती आउ नवीन निवास रे गीता दरबार बोली आमे गोटे स्टोरी भी बहुत दिन थले चलेइथिलु तांकर पुराना लेखा भी नवीन बाबू का संपर्क करथिला से बहुत भाई भौणी को भितरे बहुत भलो संपर्क थिला भौणी हिसाब भाई रो जे ठीक ठाक रहिबो सेटा से निश्चय चाहू पांड्यन को से काहे डाइट करते गोटे डिनर रे नवीन निवास रे नवीन बाबू गीता मेहता एवं प्यारी बाबू थिले डिनर टेबल गीता मेहता सजेस्ट करथिले जे यार तमरो देह भी ठीक नाही तमे एते रेस्पॉन्सिबिलिटी तम ऊपर चीफ मिनिस्टर तमे प्यारी बाबू शुड बिकम योर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सो दैट तमरो कामरो रेस्पॉन्सिबिलिटी अदा से नहीं पड़े भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी भितर गोटे पैक्ट हेतिला एवं को पॉइंट रे गोटे से पैक्ट टूटी गला भांगी गला तो आपनकर अनुमान कोन अंडरस्टैंडिंग हेतिला ये अंडरस्टैंडिंग ता प्रपोज करथिले बिजु जनता दल एवं बिजु जनता दल रो एई प्रपोज करिवार मूल कारण थिला पांड्या पार्टी रेफरेंडम हेई नथिला जे नवीन पट्टनायक परे बिजु जनता दल रो सबुटु बड़ नेता पांड्या हेई नथिला ताको इंपोज कराई ही इज एन इंटेलिजेंट मैन से जानी छी जे एमती गोटे बैकलैश टा आछिबो। नमस्कार मो मनोरंजन आपण को लाइव 360 न्यूज रूम रो पॉडकास्ट को स्वागत करूची मो हाथ रे ए जो बहीटी रही आ ना होची नवीन पट्टनायक ए बहीर लेखक होचंती रूबेन बानार्जी बहु वर्ष धरी ओडिशा रे थिले इंडिया टुडे रो प्रतिनिधि भाव रे एवं आजिकाली ओडिशार राजनीति को नहीं से एक यूट्यूब चैनल खोली मु रूबेन कहूची आपण माने रूबेन बानार्जी कथा को तांको यूट्यूब चैनल ले शुणुथिबे ओडिशा पॉलिटिक्स को से दिल्ली रे रही देखंती आउ ए जो बही कथा मु कहूची ए बहीटी आगरू पब्लिश हेई सारी थिला रूबेन बानार्जी ए बहीर परिमार्जित संस्करण जाको इंग्रजी रे कहा जाए रिवाइज्ड एडिशन ए बहीटी को बाहर करिसंती ए बहीटी को जदि आपण पढ़िबे आर ओडिया भाषा रे मध्य अनुवाद करा जाइछे बहीटी तार पूर्व बहीटी एथिरे इलेक्शन परे बहीटी लिखा जाइछी अर्थात जून 4 तारीख 2024 मसिया जेते बळे नवीन बाबू इलेक्शन हारी गले भारतीय जनता पार्टी रा सरकार आसिला रूबेन बानार्जी से दिन ठारू ए बही लिखिबा आरंभ करथिले अर्थात परिमार्जित संस्करण बहीर आरंभ होइतिला अनेक गुडी इंटरेस्टिंग कथा ए बहीर अछि पांड्यन को कथा अछि जा जानिया पई आपण चाहंती नवीन बाबूंकर अनेक गुड़िए कथा ये बही रही जहाँ साधारणतः खबर कागज रे बाहर नाही टीवी चैनल ले देखा जाए नाही कोनोसी सोशल मीडिया रे यूट्यूबर हुंतु बा आउ किए हुंतु डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्य ए तथ्य नाही जहाँ रूबेन बानार्जी अनेक नेतांक सहित कथा होइचंती ब्यूरोक्रेट का सहित कथा होइचंती आ बही ऊपर से लिखिचंती दी ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी अर्थात मु दृढ़तार सहित कहूची ए बही रे मु जहाँ लिखिची सब ठीक लिखिची अर्थात ए बही रे कोनोसी गालू गप नाही मिछ कथा नाही आ नवीन बाबू एवं पांड्यन कर अनेक गुड़िए इंटरेस्टिंग तथ्य ए बही रे अछि जार ऑथर होचंती श्रीयुत रूबेन बानार्जी जे मो सहित न्यूज रूम रे उपस्थित अछंती रूबेन बाबू मु आपनकर जे पुराना बहीटी पढिची ए बहीटी तो एबे रिलीज हला नवीन बाबू को आपण भल भाव जानती मु जानी जेतबले ओटीवी स्टूडियो रे प्रथम थर पाई नवीन बाबू जीतिले आपण तांकु नेइकरी आसीथिले आम स्टूडियो को सेतबले मो मने पडुची नवीन बाबू आस्तिले आपण आसीथिले एवं नवीन बाबूंकर नवीन निवास
को आपणकर गोटे अबाध प्रवेश थिला तो तापर आपण बही लिखिले तो नवीन बाबूंकर अनेक गुड़े गुप्त कथा आपण जानिथिबे बोली आमे आशा करिबा किंतु ए तथ्य गुड़िक जहाँ आपण देइचंती तांको बिट्रे कला भली नुह तो माने तांको सहित मिसिबा सांग हबा साथी हेई गोटे जगार बसिबा तापरे तांको उपरे बही लिखिबा जोथिपाई नवीन बाबू एवं पांड्यान आपणको उपरे खुशी नथिले बोली मझिरे चर्चा होउथला प्रकृत सत्य कोन ए बहिर मूल कथाटी कोन टी प्रथमे सेउटु आरंभ करिबा ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁର ସାଙ୍ଗ କେବେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲି ହୁଁ ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ରିପୋର୍ଟର ଥିଲି। ହୁଁ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହେତୁ ମୋତେ ନବୀନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ହୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିଲି। ହୁଁ ମାନେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବା କଥା। ହଁ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନ ବାବୁର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ସୁବିଧା ବି ହବ। ହୁଁ ହୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯିବେ କି ଅଫିସକୁ ଯିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ହଁ ଯାରେ ଏ ତ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ। ସେମାନେ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ନଥିଲି, ହୁଁ। ମୋର ଆକ୍ସେସ୍ ଥିଲା। ଆକ୍ସେସ୍ ଥିଲା ୟେସ୍ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲି। ଆମର ସାମ୍ବାଦିକର କାମ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆନାଲାଇଜ ତ 18 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଏଡିସନ ଆପଣ ଏଇ ବହିର ବାହାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଖୁସି ନଥିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ କହୁଛି ହଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେ ପାଖରେ ମୋର ଆକ୍ସେସ୍ ଥିଲା। ହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଫେରିଲି 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ। ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି ହଁ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଯାଉଥିଲି, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ভালো সম্পর্ক ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ভালো সম্পর্ক ହଁ যেটা যেতে ରହିବା କଥା। ହୁଁ। হ্যাঁ ମୁଁ ତାର ଅଫିସ ଗଲେ ପଡ଼େ ଚାଟା ମିଳୁଥିଲା, ଇଏ ମିଳୁଥିଲା, ସବୁ ଭେରି ୱାର୍ମ ଏବଂ ସେ କୋଅପରେଟ୍ ବି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହି ଲେଖିବା ଟାଇମ୍। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ହାଜିଓଗ୍ରାଫି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଜ୍ ଅ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେଖିବି। ବହି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା প্রথম দিনে 2 দিন ভিতরে পান্ডিয়ান বাবু বইটা ବି পড়ি ଦେଇଥିଲେ এবং তার কোনো ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଖୁଲାସା କରିନଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ହ୍ୟାପି, ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ହ୍ୟାପି। ଠିକ ଅଛି। ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଖୁସି ଥିଲେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନବୀନ ବାବୁ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ନଟ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଟା ହେଲା, ଯେଟା ରିଲେସନ୍ ମୋର ଯେ ଆକ୍ସେସ୍ଟା ଥିଲା ସେଟା କଟିଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ବହିରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇଆ କରନ୍ତି, ସେୟା କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଛି ଯେଟା ନବୀନ ବାବୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଏଟାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଲୁଚିକିରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସେ ହଁ, କଣ ତ ସେଇ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ହୁଁ ତ ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଯେ ମୋର ଯେ ଅରିଜିନାଲ ବହିଟା ଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆଇ ସାମାଉ ମାନେ the book was so well researched that I somehow got under the skin of ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଟା ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିଗର ସେଟା ହେଲା 2018ରେ ମୋର ବହିଟା ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବରେ। ଠିକ ଅଛି, কোনো ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ସେତେବେଳେ ଇନଭିଟେସନ ବି ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଆସିକିରି ନବୀନ ବାବୁକୁ ଗୋଟେ ବହିଟା ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। আচ্ছা, তারপরে মতে ভালো সম্পর্ক, সেତେବେଳେ ବି কোনো অসুবিধা নাই। তারপরে মতে কুହାଗଲା যে না নবীন পଟ୍ଟନାୟକ এই বই বিষয়ে কিছু কইবেনি, কাହିଁକି যদি কইদেবে তার অর্থ ইয়া হব যে নবীন পଟ୍ଟନାୟକ এই বইটাକୁ এন্ডোর্স କରୁଛନ୍ତି। এই নবীন পଟ୍ଟନାୟକ এন্ডোর্স করিবার অর্থ হଉଛି ভালো তো ভালো ঠিক ଅଛି, কিন্তু যে ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି সেটা ବି ତାହେଲେ এন্ডোর্স ହେଇଗଲା, ତ ସେୟା ପାଇଁ ସେ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଫାଇନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ହିମ୍। ମୁଁ ତ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହିଟା ଲେଖିଦେଲି, ମୋର কোনো ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ପବ୍ଲିସର ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବହି ଲେଖିଲି ଏବଂ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ତାର ମାନେ ପ୍ରଚାର ଟିକେ ଦରକାର ମୋର। ତ ମୁଁ ତାରପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର IICରେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେଇ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଞ୍ଚଟା କରୁଛି, କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେନୋମେନା, ବାହାର ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ସେଟାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଲୋକକୁ ଜଣାଇବା ପଡ଼ିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହାକୁ ଡାକିବି ହୁଁ ସେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ডিসকাশন হব ହୁଁ তো মোর বস সাংবাদিকতা মানে হিন্দুস্তান টাইমসରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଯିଏ ବସ୍ ଥିଲା ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ହୁଁ ସେ ରାଜି ହେଲା ମଡରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ରାଜେଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ତାରପରେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲି ଯେ ତ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ହୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କଲି ଇନଭାଇଟ୍ বৈজন পান্ডাକୁ কলি ହଁ বৈজন পান্ডা সেତେବେଳେ বিজেপি জয়েন করেনি কিন্তু বিজেডির সঙ্গে বিজেডি সাଙ୍ଗরে তার বিবাদ ফিবাদ হয়েকি সে বিজেডিরু বাহারিছে এবং সে তার রাইভাল লোক মোর লজিক হচ্ছে জয় পান্ডা দিল্লীরে যেতেবেলে মু গোটে লঞ্চ বইর প্রোগ্রাম করুছি ওড়িয়া মানে ভিতরে দিল্লীরে সবুঠু পরিচিত চেহারা হচ্ছে জয় পান্ডা তার নেটওয়ার্ক অছি সমস্তে তাহাকু চিনিছন্তি তার গোটে দিল্লীরে ইনফ্লুয়েন্স অছি সে তাহাকু মু ডাকিবি তাহলে থেকে প্রচারটা ভালো হব প্লাস মোর পাখে আউ গোটে কারণ লা যে বৈজন পান্ডা যেতেবেলে আসিব সেই প্রোগ্রামকু তাহলে ওটিভি নিশ্চয়ই দেখাইব তাহলে মোর মার্কেটিংটা ভালো হব ଓଟିଭିରେ ଦେଖେଇବା ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପଛରେ মোর পাখু ফোন আসিলা যে জয় পান্ডাকু কাই ডাকুছ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ଫୋନ এবং সেতেবেলে মু আউটলুকর চিফ এডিটর হ্যাঁ। এডিটর ইন চিফ ହୁଁ মোর পাখু ফোন আসিলা যে জয় পান্ডাকু কাই ডাকুଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଡାକିବିନି ସେ କହିଲା ନା ଦିସ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଆଜି ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକକୁ ଡାକିଛି ସେ ଆସିନି ସେଟା ଅଲଗା କଥା ହୁଁ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆସିନଥିଲା ହୁଁ হ্যাঁ এই বয়কটেড ହୁଁ তো আই গেভ ইউ আ চান্স ମୁଁ ସମସ୍ତକୁ ମିଶିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସଡ ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ବୈଜୟନ୍ତ ଦଳକୁ ବି ବାବୁ ଡାକିଲି ଆସିଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆସିଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆସିଲେନି କିନ୍ତୁ ଏମାନର ମୋର ଉପର ରାଗ ହେଲା ଯେ ଜୟ ପାଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ଡାକିବି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଡାକିବିନି ମୁଁ ଡାକିବା ଆପଣ ଫଙ୍କସନ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ନା ଫଙ୍କସନ ପରେ ଆସିଲା ମୋର ଏବେ ଟିକେ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା হ্যাঁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ବି ଡାକିଛି ଆସୁ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତାପ ଦେବ ନା ଆସିବ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇଏ ହବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ବୋଲେ ନା ଜୟ ପାଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ଡାକିବି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଡାକିବିନି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉଟଲୁକରୁ ଚିଫ ଏଡିଟର ଥିଲି ମୁଁ ଜୟ ପାଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ଡାକିବିନି ସେ କହିଲା ନା এটা ଆମ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବୋଲେ ମୁଁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ନୁହଁ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏମିତି ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ମେକିଂ ଆ ଭେରି ଅନରିଜନେବଲ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଠୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ନେବା କିନ୍ତୁ କରିଥିଲେ ତ ହଁ ତ ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ and I found it very very astonishing ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଜଣେ ଏଡିଟର ସେ ତାର ତାକୁ ଡାକୁଛି ସେ କହୁଛି କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ଆରେ ସେ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ମୋର ଫଙ୍କସନରେ କିଏ ଆସିବ ନା ଆସିବ କାଲି ମୋତେ କହିବ ଯେ ନା ତମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବନି ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜେପି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ଅଭିମାନ ବି ଜାଗିଲା ଯେ ମତେ କିଏ ଡିରେକ୍ସନ ଦବ ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ମାନିବି ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନଠୁ କେବେ ଫେଭର ନେଇଛି ନା କ'ଣ ହଁ ମୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିବାସରେ ଆକ୍ସେସ୍ ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ ଇଆ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି କି କିଛି କରୁଛି ଆଇ ଏମ୍ କ୍ଲିନ୍ as far as I am concerned ମୁଁ କାହିଁ ସେ କଥା ମାନିବି ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତ ସେମାନେ ତାପରେ ରାଗିଲେ ରାଗିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା କେବଳ ଏମିତି ନା ରଗାରଗି ତାରପରେ ଆଉ କିଛି ହେଇଛି ଆଉ କଣ ହେଲା କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଟିକେ ଏ ତ ବହୁତ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶାସନ ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଏରା କଣ ଘଟିଲା ତାପରେ ନାଇଁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇସାରିଛି 2018 ମାନେ ଏତେ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ ତାରପରେ ମୁଁ ଆଉଟଲୁକର ଏଡିଟର ତ ଆମ ଆଉଟଲୁକରେ ପାଠ ବାହାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରିଜ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିନେସନ ଥିଲା ତ ଆଉଟଲୁକରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୋରିଜ ବଢିଗଲା କାହିଁକି କଭରେଜ ବଢିଗଲା ସେମାନେ ନଥିଲେ ଖୁସି ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଉଟଲୁକର ଏଡିଟର ହେବା ପରେ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଟାଇମ ମିଳିଲା କେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ପାଠ ଲେଖା ଏସବୁ କୋଉଠି କେବେ ଲିଖିଥିଲି କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲି ସେ ସବୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ସେମାନେ ମୋର ମାଲିକ ସେମାନେ ବମ୍ବେରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକିରି ମାଲିକକୁ ଦେଲେ ଯେ ରୁବେନ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ହେଉଛି ଜୟ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ
ବାହାର କରିଦେଲେ ବାହାର କରିଛି। ତ ଏମାନେ ତ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଇଏ ମୋର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ, ଆଉ ଏମାନେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଫଟୋ କପି ଜେରକ୍ସ କରିକିରି ନେଇକିରି ପୁରା ଫାଇଲ ତିଆରି କରିକିରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ତ ମୁଁ ହସିବି ନା କ'ଣ କରିବି। କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ 2000, 2002, 2003 ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଥିଲି, ଲୋକମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲୋକ। ତାରপরে ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ମଝିରେ ହେଇଗଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଲୋକ। ତାରপরে ଏଇ 2018 ପରେ ଚାଲିଲା ମୁଁ ବୈଜନ୍ତ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ। ଏମାନେ ତ ଅଫିସିଆଲି ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। হ্যাঁ, তারপরে পুনি ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଜଣର ଲୋକ। ତ ଫର୍ ମି ଇଟ୍ ଇଜ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଲୋକ ତ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ? ଚାନ୍ସ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ହସିକିରି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ତ ମାଲିକ ମତେ ଜଣେ ମାଲିକ ପଚାରିଲା ମତେ, ଏ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଜୟ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ? ସିରିୟସଲି ମାନେ ଇଏ କ୍ୟୁରିୟସ୍। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ବହିରେ, ସେ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ লিখিছি ଯେ ଜୟ ପାଣ୍ଡା ହଉଛି ଟ୍ୱିଟର ଟାଇଗର। ତା ଟ୍ୱିଟରରେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଏତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତାର ସତ୍ୟରେ ସେମିତି ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ এটা লিখিଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ହଉଛି ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ଟାଇଗର? ମାନେ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟ ପାଣ୍ଡା କ'ଣ ଇଏ ହବ? ତ ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଜୟ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ লিখিଥାନ୍ତା ଯେ ଜୟ ପାଣ୍ଡା ଇଜ ଅ ଟ୍ୱିଟର ଟାଇଗର? କିନ୍ତୁ ମୁଁ লিখিছি, ତ ସେ ତ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବିଜେଡିର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲେ ନା ସେଇଠି ସରିଗଲା? ନାଇଁ, ତାরপরে মোর জানিবারে এটা মতে মোর মালিক মানে কইଥିଲେ। তারপরে কোন অ্যাটেম্প্ট হইছিল ମୁଁ জানিনি, কাই মালিক মানে মতে কই নান্তি। সুতরাং মোর জানিবার নাই। হ্যাঁ, পরে গোটে ରାପ୍ରୋଚମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ମତେ ଅଫିସରେ ଭେଟିଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ନେତା? ନିଶ୍ଚୟ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ନେତା। ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ନେତା। ତ ଅଫିସରେ ଚା କଫି ଦେଲି, ବସେଇଲି, କଥା ହେଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। କିଛି ରାପ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ନା ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ସେ ଆଜ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର କାମ କରିବୁ। ভালো ହେଲେ ভালো, ଖରାପ ହେଲେ ଖରାପ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆପଣ ଆ ଲୋକ ତା ଲୋକ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି 2024 ମସିହା, 2024 ଆଉ ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବସିକିରି ବହିର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଏଡିସନରେ। ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବସିକିରି ଆପଣ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଏଡିସନ କଥା ପ୍ଲାନ୍ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ ମୋର ଯେ ଅରିଜିନାଲ ବହିଟା ବାହାରିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଇ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେଇଦିନ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ନବୀନ ବାବୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଥିଲେ, ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସରେ, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଇଠି ଥିଲେ ବସିକି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ତାର ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲି। ଏବଂ ସେଇ ବହିରେ ଅଛି କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା, କିଏ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲୁ, ଭାତ ମାଛ ଏସବୁ ଖାଇଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ତାର ଘରେ ସେଇଦିନ କେହି ନଥିଲେ, ସବୁ ନେତା ମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ନାଁ ବି କହିଦଉଛି, ଶ୍ରୀମୟ କର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆଡି ଥିଲେ। ତାର ଆମେ 3 ଜଣ ବସିଥିଲୁ, ଦିନ ସାରା ବସିଥିଲୁ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ଇଏ ହଉଛି। ମଝିରେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଆସିନି। ସେ ଘର ଖାଲି। ଇଭିନିଂରେ ଶ୍ରୀମୟ ପଳାଇଲା, ତାର ପେପରର କାମ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା। ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରିଲେ, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଓଟିଭି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ, ତାର ଲୋକ ନାହିଁ କିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯାଉ, ନବୀନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୋଲୁଥିଲି। ତ ତାର ତ କିଛି ହେଲା ପରେ ଯେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ମିଳିଲା ଯେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିକିରି ଦେଖୁଛି ଯେ କାଲି ଏ ଲୋକ ଶପଥ ନେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତ ଏଥର 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ତ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା, କନଭିକ୍ସନ ଥିଲା ଇଏ କରିକିରି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଠି କହୁଥିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏଥର ବିଜେଡି ହାରିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜେଡି? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ମୋର ଟେଲିଭିଜନରେ ରେଗୁଲାର ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆସୁଥିଲା।
ଏବଂ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଯେ ଯିବ ବୋଧେ ମୋର ଇଏ ଥିଲା ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଥର ବୋଧେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତ ସରକାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆଉ କାହାର ନା ଭାବି ପାରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ତ ସାংবাদিକ ହଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯଦି ବିଜେପି ଯଦି ଜିତିବ ଆପଣ କାହାକୁ ଫେଭରିଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ কোন ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଥିଲା ହୁଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବି କାହିଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏଥର ବିଜେପି ଜିତୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ତ ଆଇ strategically see journalism was also a question of art of anticipation ପରେ କ'ଣ ହବ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି one of the favorite candidates ମୁଁ ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଘରକୁ ଯାଇକରି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଆମେ କେହି ମୋହନ ମାଝୀ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ମେଟେରିଆଲ ମିଳିଥାନ୍ତା ଲିଖିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବସିକରି ଦେଖୁଥିବି ଯେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଲୋକ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଯେମିତି 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ରିଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି ଆଉ ବହିରେ ଲେଖିଛି 24 ମସିହାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବସିକରି ମୁଁ ସେଇ ବହିକୁ ଲେଖିବି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା I found him very surprisingly. I found him ମାନେ ମୁଁ ସତ୍ୟରେ କହୁଛି I found him to be exceptionally calm. ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ଥିବା କଥା ଆମେ ତ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଚେଲସି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜନା ହବ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବ ଏତେ ବଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ହି ୱାଜ୍ ଏକ୍ସେପସନାଲି କାମ୍ ଭେରି କାମ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମି ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ 9ଟାରୁ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ 10ଟା 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ତାର ଘରେ ଆଉ ଲୋକ ନଥିଲେ ମାନେ ଭିତର ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ତାରପରେ 10:30ରୁ ତାର ପାର୍ଟି ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନେତାମାନେ ଜଣେ କରି ଆସିବେ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 75 ଟଚ୍ ହେଲା ମାନେ ବିଜେଡି 75 ଟଚ୍ ହେଲା ବିଜେପି ସରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଯେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାମ କରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା 75 ମାନେ 60 63 65 ବିଜେପିର ବଢୁଛି ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଖବର କ'ଣ ହେଲା ନା ଦାଦା ରହିଯାନ୍ତୁ ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ କାମ୍ ତାର কোনো ଇଏ ନଥିଲା 75 ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ଆଉ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ 11ଟା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ 4-5 ଜଣ ନେତା ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାମ କଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜ୍ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆଡମିସନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି କନଫେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ଚାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆସିଗଲାଣି ବୋଧେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଆଭାସ ଆପଣ ପାଉଥିଲେ ମାହୋଲ ଦେଖିକରି ସେ କିଛି କହିନଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏକ୍ସେପସନାଲି କାମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଦିନର କି ଟେକ୍ ଆୱେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ଚେହେରା ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ସରକାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ତାର ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ତାର ସେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିବେ ଟେନ୍ସ ଥିବେ ଭେରି କାମ୍ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କୁଲ୍ ଏଜ୍ ଆ କ୍ୟୁକମ୍ବର ହି ୱାଜ୍ କୁଲ୍ ଏଜ୍ ଆ କ୍ୟୁକମ୍ବର ମୋର ଧାରଣା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ କାହିଁକି ତାର ପୂର୍ବଦିନ କିମ୍ବା ତାର ପୂର୍ବଦିନ ଓପିନିଅନ ପୋଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଯାଉଛି ଆଉ ବିଜେପି ଆସୁଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବି ସେୟା କହିଥିଲା ତ ମୋର ଧାରଣା ହି ୱାଜ୍ କନଭିନ୍ସ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ହବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ କିଛି ମେନସନ୍ ମୁଁ ତ ସକାଳ 9:30 10ଟାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବା 10ଟାରୁ ଯେମାନେ ଫୋନ୍ ବି ମାନେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ନା ବିଜେପି ନେତା ଅର୍ଡିନାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ
ତାକୁ ନବୀନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ କରୁଥିଲି। ଆପଣ ବି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏ ହେଇପାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହଉଥିଲା। ମାନେ କନଭିନ୍ସ ନଥିଲି କାହିଁକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ লিডারশিপ যা ডিসাইড କରିବେ সেয়াই ହବ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ତ ଲୋକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଫେଭରିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ସେ ଏମପି ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ହଁ। ଭାବୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଲଢୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେକୁଲେସନରେ ହି ୱାଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ନିବାସର ଚିତ୍ର, 2024ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସର ଚିତ୍ର, ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ? ନବୀନ ନିବାସରେ ମୋର ଯେତେ ମନେ ପଡୁଛି 2000 ମସିହାରେ ଲୋକ ହିଁ ନଥିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତାର ପିଅନ ଫୋନ ଆସୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ନା, ସେଇ ଫୋନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ପାର୍ଟି ଲୋକ ବି ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଚିହ୍ନିଲେ ବି କଥା ହବାର ଇଏ ନାହିଁ, ତ ଫୋନ ଆସୁନଥିଲା, ତା ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିଲା, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ନଥିଲା। ସେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ବୋଧେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆସିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଟିସି ଭିଜିଟ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାରপরে নলিনী মহান্তি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ବହୁତ କାମ ଥିଲେ, ମାନେ ତାର ସେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କିଛି ଦେଖାଉନଥିଲେ, ଚୁପ୍। ମୁଁ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାরপর কিন্তু দিলীপ রায় আসলে হ্যান্ডশেক ହେଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇଲେ, ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ମେଜରିଟିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସିକରି ତାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଖିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁହ ବି ଦେଖିଛି, ମାନେ ଟିୟର୍ସ ଅଫ ଜୟ। এটা ନୁହଁ ଯେ ଟିୟର୍ସ ଡ୍ରପ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ଟିକେ ୱାଟରି ଖୁସିର ମୁଁ ସେଟା, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଆ ଭେରି ଟ୍ରାନଜିଏଣ୍ଟ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତାরপরে এগেন হি ওয়াজ নর্মাল। তারপরে চলো খাইବାକୁ ଯିବୁ, ଖାଇଲୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦି ଜଣ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଦେଖିଲେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ଧାରଣା ଏବେ ମୋର ଏଇ ଇଏ ହେଇଛି ଯେ ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଭେଲ ନେତା, you have to be in control of your emotions। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଧେ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ ଯେ ଆମେ କାମ ରହିବୁ, ଯାହା ବି ହବ। ବଡ ନେତା ହବାର ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ, ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଅଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ ଭୁଲ। ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପୂର୍ବ ବହିରେ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଏଡିସନରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଢିନି, ପୂର୍ବ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇଠୁ ବହିଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏଇ ବହିଟା ରିଭାଇଜ ଭର୍ସନ। ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା କହିବେ ନା। ଆପଣ କ'ଣ ଗେସ୍ କରୁଥିଲେ? ନା 2000 ମସିହାରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଇଏରେ ଲିଖିଥିଲି ଯେ ନବୀନ ବାବୁର ଯେ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସକ୍ସେସ୍, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି। ମାନେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ 25 ରିଜନ୍ସ ଯେ ୱାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପଲିଟିସିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ହଉଛି ଯେ ତାର ଗଟ୍ ଫିଲିଂ, ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଇଜ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଲିଖିଥିଲି ଯେ ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଘଟଣା କ'ଣ, 2000 ମସିହାରେ ସେଇ ଦିନ ଯେଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା, ଦିନ ସାରା ଆମେ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିଲୁ। ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଲେ, ତା ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ, ଡ୍ରାଇଭର ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁ, ପଛ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ। ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ସେ ଧରୁନଥିଲେ, ମୋର ପାଖରେ ମୋବାଇଲ। ସେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ନଥିଲା, କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସିଟ୍ର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ରାତି 7ଟା 8ଟା। ତ ଯେ ସବୁ ସିଟ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଫୋନ କରିକି ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ସେଟା ରିଲେ କରୁଥିଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ। ଆଉ ନବୀନ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କୋରାପୁଟରେ ଜିତିଲେ, ସେଇଠି ସେ ହାରିଲେ, ତାର কোনো ରିଆକ୍ସନ ନଥିଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାরপরে ପାଲହରର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ।
ফার্স্ট টাইম যদি জিতিব ফার্স্ট টাইম এমএলএ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପାଲହାରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିତିଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ ଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗେନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡସ୍ ତାରପରେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ମୋର କାନରେ ବାଜୁଛି ଏବେ ବି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏମଏଲଏ ଯାହାର কোনো ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ সেটা শুনিকি সে রিয়াক্ট করলা তার মানে সেটা হচ্ছে মু যে মোর থিওরি তার ইনস্টিংক্টস আর ভেরি স্ট্রং 2000 মସିହାରେ ତାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କାମ କରୁଛି ଯେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ପଡେ ଯାଇକିରି ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଇଏ ରାଇଭାଲ ହେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ତ ଏଇ 2024 ରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇତିହାସ ବହୁ ବାଟରେ ମନେ ରଖିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୋ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବି କହନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ପଜଲ ବୋଲି ସେ 2024 ଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ପଜଲ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଜଲ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଣ ପଜଲ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନର ଆସିବା ଆବିର୍ଭାବ ତାର ଦବଦବା ହଁ ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କିଛି ଲାଗୁନି କି ହଁ ଏଟା ତ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୁଁ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ସେଟା ମିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ହଉଛି ପାଜଲ ହଁ ତ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ইনফ্যাক্ট ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চ্যাপ্টার এই নূয়া সংস্করণে হচ্ছে পান্ডিয়ান পান্ডিয়ান পাজল puzzle। বড় চ্যাপ্টার এবং 2024 ইলেকশনটা যেতেবেলে ইতিহাস লেখা হবে সেতেবেলে কোন কারণবশত সব মেমোরেবল হব 2024 বিকজ অফ পান্ডিয়ান হুম এন্টায়ার 2023 রাইট আপ টু 2024 ইলেকশন পান্ডিয়ান ফ্যাক্ট পান্ডিয়ান ফেনোমেনন ফেনোমেনাল হ্যাঁ সেটা ঠিক হোক ভুল হোক বাট হি ওয়াজ আ ফেনোমেনন তো সেটাକୁ ମୁଁ ଡିମିଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ହେଲା କ'ଣ ତ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ହଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିଲେ କେମିତି ମୋର ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2000 ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି 200 ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ନୂଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆସନ୍ତି ତାରପରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସିନିୟର ହନ୍ତି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହନ୍ତି ରିଟାୟାର କରିଯାଆନ୍ତି ତାରପରେ ଭ୍ୟାନିଶ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଏକ୍ସେପସନ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ কোনো ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି କି ସର୍ଭିଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇନି ତ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଇଏ ଥିଲା କୌତୁହଳ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆସିଲା କେମିତି ତାକୁ ଚୟନଟା କେ କରିଲେ somebody or the other would have selected ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଟା କେ କ'ଣ সেই ସବୁ ଭିତରେ ତ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର କୁ ଆସିଲେ ସେ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କନେକ୍ଟେଡ ୱିଥ୍ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସେ ଏଇ ଚୟନ ପଛରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ଦେଇନି କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ମତେ ମାନା କରିଛି ଯେ କାହିଁ ନାଁଟା ଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାକାଲି ତାକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏବଂ ସେ ବି ହି ଆଗ୍ରିଜ୍ ନାଉ वी आर फ्रेंड्स ଅଲସୋ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଇନ୍ ଲାଇଟର ୱେ ଆମେ କହୁ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଭିଲେନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିକଜ ଇଫ୍ ତମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ନା କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେନୋମେନନ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଗେସ୍ କରିବି କି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗେସ୍ କରିବି ବାଲକୃଷ୍ଣ Balkrishan was a very close friend of mine, but Balkrishan সেই stature সেতেবেলে নথিং and Balkrishan was not that close to Naveen Patnaik at that point of time যেটা ମୁଁ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ୱାଜ ନଟ୍ ଦ ନମ୍ବର 1 ଚଏସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଇ ଲୋକର ନମ୍ବର 3 ଚଏସ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ ଥିଲେ ନଟ୍ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କର ଯେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ମାନେ ଭଲ କେ ଯଦି ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପରେ କିଏ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ରାଇଟ୍ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଟାଇମରେ ବି ହଉଥିଲା କାହିଁ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାହାରେ ଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସମ୍ଭାଳିବେ ହଁ ତ ନମ୍ବର 1 ଚଏସ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ମାନା କରିଦେଲେ ନମ୍ବର 2 ଚଏସ୍ ବି ସେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲେ ତାର ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେ ପଳାଇଲା ନମ୍ବର 3 ହେଲେ ନମ୍ବର 3 ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲା ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଗିନ୍ସ ଇତିହାସ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଆଉ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବହିରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପବ୍ଲିଶର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଯେ ବହିଟା ଲୋକ କିଣିବେ ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ହିଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଏ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ କି ସ୍ପେକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କାହିଁ କେମିତି ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ଏଟା ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ
ତ ଆମର ଯେମିତି ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯାହା ବି ହଉ କହନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁର ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହତା ବି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୋଧହୁଏ 2022 ମାସରେ ଚାଲିଗଲେ, ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ କିଛି ଲୋକ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକରି ତାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତ ଗୀତା ମେହତା ତାର ଦେହାନ୍ତ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ହୋପ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମିସଲିଡିଂ ମାଇ ବ୍ରଦର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ଲୋକ ମୋର ଭାଇକୁ ଇଏ କରୁ ମାନେ ଠିକ ବାଟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଏଟା ଗୀତା ମେହତା ବି କହିକିରି ଯେ ମୋ ଭାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁ ଏ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଦବା ନା ନେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ ଥିଲା ତାମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ବି Mislead- ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ହଁ ଭଉଣୀ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ ଏକ୍ସେପସନ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ। ମୋର ଜାଣିବାରେ ହି ୱାଜ ଦ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ, ମାନେ ଗୀତା ମେହତା ୱାଜ ଦ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ହିମ୍ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୀତା ମେହତା ୱାଜ ୱରିଡ୍ ଯେ ଏଟା କଣ ହଉଛି। ତାର ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ କେମିତି ଓରିଡ୍ ଥିଲେ? ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ ଆମର ଖବର ଆସୁଥିଲା ଯେ ଗୀତା ମେଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଗୀତା ଦରବାର ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଚଲେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲେଖା ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ ସେ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଗୀତା ମେହଟା? ନା 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 ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାର কোনো ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ମୋର ଜାଣିବାରେ, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ତ কোনো ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଭାଇର ଯେ ଠିକଠାକ ରହିବ ସେଟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଡାଇଟ୍ ତ କରିଥିଲେ? ଏବଂ ମତେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ମୋର ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଛି, ପ୍ୟାରେ ବାବୁ ମତେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ ମୁଁ ଲିଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଡିନରରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନ ବାବୁ, ଗୀତା ମେହତା ଏବଂ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଥିଲେ ডিনার টেবিলে। গীতা মেহতা সাজেস্ট করেଥିଲେ যে আরে তোমার দেহ ବି ঠিক নাই, ତମେ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତମ ଉପରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତମେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ସୁଡ୍ ବିକମ୍ ୟୋର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମର କାମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧା ସେ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥା, ନବୀନ ବି ଚୁପ୍ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ। ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ପରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ କଥା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ମୋର ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ, ଏଇ ବହିରେ ବି ଅଛି, ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହିଁକି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ଯେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯାଇପାରେ ପାରନ୍ତି, ଇଜ୍ କେପେବଲ୍, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବି ସେଟା ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକ ଗୋଟେ କେପେବଲ୍, ମୋଠୁ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ। ସେଇଠୁ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁର କଥା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି 2009 2009। ହଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତା ମେହଟାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଏଇ ମାନେ ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ କହିଥିଲି ଦେହାନ୍ତ ଆଗରୁ। ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଗୀତା ମେହଟା? ସିନିୟର ଲୋକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସିନିୟର ପାର୍ଟି ଲୋକ, ପଲିଟିସିଆନ ପଲିଟିସିଆନ ନୁହନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ରାଲି ଚାଲିଲା, ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ମାଡ଼ ହେଲା, ମିଡିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି ଆଉ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ? ଇଲିଗାଲ କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ଏ ଯେ ମୁଁ এটা ଆଗରୁ ବି ଖୁଲାସା କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଚାଲିଲା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲିକିରି 147 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବୁଲିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ନାଁରେ, সেটা ଖାଲି ଅପଚୟ ନୁହଁ, ଅପଚୟ ତ ଥିଲା। 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଫୁଏଲ ବାବଦରେ, ତାର ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ବି ଥିଲା। କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ଯେ ଏଇ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦରେ, সেটা ଅପଚୟ। କାହିଁ ଏବେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତାର ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, ଅଲଗା ଅଙ୍କ ଅଛି। ମୁଁ ସେଟା କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ₹1578 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ 9 କୋଟି ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଫୁଏଲ, 9 କୋଟି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 57,000 ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍, ଡିଭାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସିବ ₹1578 ଗୋଟେ 1578 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ এটা হচ্ছে অপচয়। দুর্নীতি হচ্ছে সে সবু জায়গায় যাইকি বড় বড় র্যালি করলে, বড় স্টেজ, বড় অডিও সিস্টেম, নাচ গীত, খাইবা,
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। ମୋର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଲି ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 5-10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କିଏ କରିଲା। ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦରେ ଅପଚୟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଜେଟରୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କାଟା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ରାଲି ହେଲା ବାଜେଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ନଥିଲା, ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେମିତି, କୋଉଠି କରିଲେ, କିଏ ଦେଲା ପଇସା, এটা হচ্ছে দুর্নীতি। তো এটা এটা কোন বড় রহস্য বর্তমান সময়ে যদি সরকারি খাতারে কিছু মেনশন নাই নাই যে টঙ্কাটা কিয়ে দেইছি তাহলে তাহলে প্রকৃতরে third party টঙ্কা খরচ কলা কি তাহলে থার্ড পার্টি ଦେଇଥିବ। থার্ড পার্টি কে ହେଇଥିବ ଏଇবারে, কন্ট্রাক্টরস କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି Corporate? ମାଫିଆ କି କର୍ପୋରେଟ କି ଇଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆନ୍ ଇଲିଗାଲ କାମ। କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ନାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ସିଏମଓ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକରି। ତ ଏଇଟା ସିଏମଓ ର ଫଙ୍କସନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, শুধু ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହାଏଷ୍ଟ ସିଏମଓ ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁନି, ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ଏ ଗୋଟେ ବଡ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ କଣ ଫେଭର ଦେଇଥିବେ, କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇଥିବେ, କୁଇଡ୍ ପ୍ରୋ କୋ। କୁଇଟ୍ ପ୍ରୋକୋ ହେଇଥିବ। ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଦଉଛି ତମେ ବି ତ ଦିଅ। ଏଇଟା ଅପଚୟ ଖାଲି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅପଚୟ। ହେଲିପ୍ୟାଡ, ହେଲିକପ୍ଟର ଫୁଏଲ, ସେଟା ହଉଛି ଅପଚୟ। এটা হচ্ছে স্ট্রেট কাট দুর্নীতি। কিন্তু কথা হচ্ছে দুর্নীতির তো তদন্ত হওয়া কথা, তো তদন্ত হউনি, তো দুর্নীতি জনা পড়ুনি। ସେ ତ ମାନେ ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ ଲୋକ କଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନା ଭୟରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଡରିକି ଡର। ମୁଁ ଏଇ ବହିରେ, ଏଇ ନୂଆ ବହିରେ ଅଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ୱାଜ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ତାର ପଛରେ ସିନିୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କହୁଥିଲେ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫୁଲ। ହଁ। ମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଅକ୍ସିମୋରନ, ମାନେ ଦୁଇଟା ମିଶିବନି, ଏଟା ଏପଟେ ଏଟା ସେପଟେ। ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫୁଲ ହଉଛି ଅକ୍ସିମୋରନ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ଫୁଲ ବି କେମିତି ହବ? ହଁ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ବୋକା, ଯାକୁ ଓଡିଆରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧିଆ ହଉଛି as a human being he is very sharp, very intelligent. As a bureaucrat he was very intelligent, very efficient also. As a politician he was a fool. তো এটা মিস, ওটা অক্সিমোরন। ଅକ୍ସିମୋରନ୍। and এটা ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ନେତାମାନେ ତାକୁ ତାର ପଛରେ କହୁଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେତା ବନିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ? ଏ ଯୋଉ ମୂଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀତ ବାନାର୍ଜୀ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବହିରେ ଆପଣ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନେତା ବନିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ? ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ନା ସେ ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କଲେ ମୁଁ ନେତା? ଆମ୍ବିସନ, ଗ୍ରିଡ୍। ମନୁଷ୍ୟର ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ହଉଛି ଗ୍ରିଡ୍। ଗ୍ରିଡ୍, ଆରେ ମୋର ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ତାରପରେ ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଟାରୀ ସାଇକୋମେନ୍ସ ଥାଏ, ଯେତେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ କୋଟାରୀ ହେଇଯାଏ, ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଗୋଟେ କୋଟାରୀ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଯାଇକରି ତାକୁ କହିଥିଲେ ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟୁଜଲି ପପୁଲାର, ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଣ ତାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନାଇବା। ଆଣ୍ଡ ହି ରିଏଲି ବିଲିଭଡ୍ ଇଟ୍। ଯେ ତାର ଯେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ସର୍ଭେ ଫାର୍ଭେ କରୁନଥିଲି, ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଇଏ ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଫୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାହା ବି ଟିକେ ଆନିକ୍ଡୋଟାଲ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଆନିକ୍ଡୋଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ମୁଁ ଓପେନଲି କହୁଥିଲି ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏ ସରକାର ବୋଧେ ଯିବ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖସିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଇନଫର୍ମେସନ କି ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଦଉଥିଲେ, ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଦେମ୍ ଫର ଅ ରାଇଟ୍। ପଇସା ନେଇକିରି ସେଇ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଛ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କନଫର୍ମେସନ ବାୟସ, ମାନେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଏବଂ ପାଖ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ହାରିବାର କୌଣସି। ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ, ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖଉଥିଲେ ତାର ସର୍ଭେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭେ, ଯେ 120 ତଳରୁ ଆମେ ଖସୁନୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନା ହେଇଥିଲା, ହି ୱାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡେଲି ଫେରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିରେ, ସେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଦେଖଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ, 2 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ, ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟୁଜଲି ପପୁଲାର। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଏତେ ମାନେ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ତାର ପାଇଁ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ ଭେରି ଭେରି ପପୁଲାର। ରିଏଲ କ'ଣ ହଉଛି ତାର କିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ପପୁଲାରିଟି ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ପୁଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନିନ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତା ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନୁହଁ ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ସୀତ ବାନାର୍ଜୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଇଭାଲ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନଳିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରୁ। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବେ ସବୁ ଟାଇମରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେ କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। প্রথম 10-12 ବର୍ଷ ডিপেন্ড করলে প্যারি বাবু উপরে, তারপরে যেତେବେଳେ ତା থ্রেট ହେଲା ତାକୁ କାଢିଦେଲେ। ঠিক আছে, সেকেন্ড ফেজরে কার উপরে ফির ডিপেন্ড, প্যারি নবীন পান্ডিয়ান বাবু উপরে ডিপেন্ড। ଆମକୁ ଏଇଟା ବି ମାନିବା ପଡିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି and if you are single ଆପଣର you are alone then you have every other reason to many other reasons to be dependent on someone. So ସେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ। ମୋର ଧାରଣା ନବୀନ ବାବୁର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଥିଲା, ମୋର ଧାରଣା ଯେ ଏ ଚଲାଇବେ, ମୁଁ ବସିଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲାଇବେ, ଆମେ ଜିତିବୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ସବୁ ଯାହା ଅଛି ରହିବ, ତାରପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହେଇଯିବ ପଡେ। সেটা তার প্ল্যান। ଆଉ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯଦି ନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଫାଇନାଲି ଇଲେକ୍ସନ ସରିବା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତରସୂରୀ କାହାକୁ କରିବି। ସେଟା କ'ଣ କହିବାର ଦରକାର ଥିଲା କି? ସେତେବେଳେ କାମରେ ତ ଅଲଗା ଚାଲିଥିଲା ନା, ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରଖିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଆ ଲାଷ୍ଟ ଡିଚ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମୋର ଧାରଣା ଯେ ସେଇମାନର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହଉଛି, ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଧାରଣା ଥିଲା ସେଟା ହଉନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଚ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଉତ୍ତରସୂରୀ କରୁନି, ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି। ସେଟା ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲରେଡି ଟୁ ଲେଟ୍। ଲୋକର ପରସେପସନ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ। 2019 ଇଲେକ୍ସନ ପରଠୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ୱାଜ୍ 80% ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି 10-20% ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ক্ষমতা ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜେପି ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କରି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ, ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ମତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ତୁଟିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଭିତରିଆ ନେଗୋସିଏସନ ଚାଲିଥିଲା କି ଯୋଉଟା ମଝି ବାଟରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭିତରି ନେଗୋସିଏସନ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଗୋଟେ ନିଜର ସକ୍ସେସନ, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ, ତାରପରେ ମୁଁ, ଏସବୁ ପ୍ଲାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ସକ୍ସେସନ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପୋଜିସନ ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି। তো নভেম্বর 2023 প্রথম বিজু জনতা দল তরফରୁ এই প্রপোজালটা নরেন্দ্র মোদী ଆଉ ଅମିତ ଶାହକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ମିଶିକିରି ରାଜ କରିବୁ, ମିଶିକିରି ଇଏ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ যেটা କହୁଛି ସେଟା ରାଜଦୀପ ସରଦେଶାଇ ତାର ନୂଆ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ସ 2024 ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ମି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜି ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ପପୁଲାର, ଆମର ଏତେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମିଶିକିରି ରହିବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିଜେଡିର ସପୋର୍ଟଟା ଦରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ
ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଲୁଥିଲା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ। ତାପରେ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ 2024 ଏଇ ବର୍ଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାଲିଟା ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ। ସେ ଯିବା ଟାଇମରେ ରାଲି ନବୀନ ବାବୁ ବି ଥିଲେ। ସେ ମୋଦି କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁକୁ, सोचिए मत, जल्दी जल्दी कर दूंगा ଯେ ଆଲାଏନ୍ସ ହବ, ମେଣ୍ଟ ହବ। ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆ ଡନ୍ ଡିଲ୍ ଯେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକିରି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲବି କାମ କରୁଥିଲା ଯେ ମେଣ୍ଟଟା ହଉ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ଯେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମେଣ୍ଟଟା ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଚାଲୁ। କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିରେ? ନା ନା, ଏଇ ମେଣ୍ଟ ଏତେ ନା ଫା ମୁଁ ଦଉନି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିବେ କେମିତି? ମୁଁ ଆଜି ଲିଖିଦେବି, କାଲି କହିବେ ନା ମୁଁ ତ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ପଲିଟିକାଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଲବି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ। ସେ ଲବି ଏବେ ବି ଅଛି, ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ଲବି। କିନ୍ତୁ ତାରପରେ ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ତାରପରେ ଆଚ୍ଛା ବିଜେପି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ 3 ମାସ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲୁଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ସର୍ଭେରେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବିଜେପିର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ସେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ, ମୁଁ କହୁଛି ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥ ଅଫ ଏପ୍ରିଲ, ସେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁନଥିଲା ଯେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟା କହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏନାଫ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦଉଥିଲା ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯେ ପ୍ରବଳ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଅମିତ ଶାହକୁ ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇକିରି ଯେ ସାର୍ ଆମେ କାହିଁ, ଆମର ତ ନିଜର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ଦିନ ଆଗୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ଆମର ବଢି ବଢି ଯିବ। ଦେ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାନେଜ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ ଅମିତ ଶାହ ଯେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅମିତ ଶାହ ଯାଇକିରି ନବୀନ ମୋଦିକୁ ଫାଇନାଲି କନଭିନ୍ସ କରେଇଲେ ଯେ ଆମେ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସେଇଠି ମେଣ୍ଟ କଥାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ହয়তো ବିଜେପିର କିଏ ଗୋଟେ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ତାରପରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ কোন ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସକ୍ସେସନ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ତ କନଭିନ୍ସ ଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି ବୋଲି। ନା, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଫୋର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ପୁরো ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଲାଶ ବି ହବ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ। ବାହାର ଲୋକ ନେତା ଇମ୍ପୋଜଡ ହେଇଛି, ସେ କଣ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଲୋକ କି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ବି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପାର୍ଟି ରେଫରେଣ୍ଡମ ହେଇନଥିଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇନଥିଲା, ତ ତାକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଇଛି। ହି ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ। ସି 50% ଅଫ ହିମ୍ ଇଜ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଲାଶଟା ଆସିବ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ବାହାର ଲୋକ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହବ। ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ କିଏ ଉଠେଇବେ? ବିଜେପି ଉଠେଇବ। ବିଜେପି ଉଠେଇବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ତ ଏବେ ଏତେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ କି ମେକାନିଜମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ବିଜେପିକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେବା। କାହିଁକି ସେଇ ମେଣ୍ଟୋ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଭେରି କ୍ଲୋଜଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଯେ କଣ ଚାଲୁଛି, ଆଜି ହଉଛି କାଲି ହଉନି, କାଲି ହଉଛି। ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମେଣ୍ଟ ହଉନି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯିବେ, ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ যেদিন মনমোহন সামল এইটি আনাউন্সমেন্ট করলা তার 5-6 দিন পূর্বରୁ মোর পাখু মোর সোর্স ফোন করে কিলা যে মেন্টো হউনি, কিন্তু আনাউন্সমেন্ট 7 দিন পরে হব। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି, ଅଛି একলা চলরে। ମୁଁ କାହାର ନାଁ ଦେଇନଥିଲି, କିଛି ଦେଇନଥିଲି, ଖାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି একলা চলরে। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମେଣ୍ଟ ହଉନି, we will go it alone। ତାର ମାନେ ମେଣ୍ଟ ହଉନି। ଯେ ବୁଝିବାର ବୁଝିଲେ, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ସଡନଲି କାହିଁ একলা চলরে। ମୁଁ ଚୁପ୍, କିଛି କହିଲିନି। ତ ମୋର ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଯେ ହଉନି ଏବଂ একলা চলরে। ଆଚ୍ଛା, ଏକଲା ଚଲୋ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବିଜେପି ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲବି ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର। ନା ନା, ମୁଁ କାହାର ଲବି ସକ୍ରିୟ,
ଲବି ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସର ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ବି ତଦନ୍ତ ହଉନି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ହେଇନି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ହେଇନି। ଆଜି ତ ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଥିଲି, କନକ୍ଲେଭରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତ ସେଠି ମୋର କହିବାର ଥିଲା କରପସନ୍ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ କରପସନ୍ ହେଇନି, କାହିଁକି কোনো তদন্ত ହେଇନି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିକିରି তদন্ত କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି তদন্ত না କରିବେ তার অর্থ কোন করপশন ହେଇନି। তার মানে ଓଡ଼ିଶାରେ গলা 5 ବର୍ଷ ମୁଁ କହିଲି যে কোনো দুর্নীতি ହେଇନି। অফকোর্স আই সেড দ্যাট সার্কাস্টিক্যালি। তদন্ত যদি নূয়া সরকার না করিবে তার অর্থ কোন ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି। দুর্নীতি ହେଇନି। সব চাঙ্গাসি ঠিক ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଲବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିତରିଆ ଗୋପନ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, সুসম্পর্ক। ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ- এইটা ଆପଣ ସେ ନିଜେ କହିଲେ যে সন্ন্যাস নেইছি, কেবে কইছি ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ। দিস ইজ মিস রিপ্রেজেন্টেশন। ଆପଣ ସେ କହିଛନ୍ତି আই হ্যাভ withdrawn, আই এম withdrawing from active politics। সে কইনি যে আই এম কুইটিং অ্যাক্টিভ পলিটিক্স। কুইট যদি কইতান্তা যে আই এম লিভিং, তাহলে সন্ন্যাস হইতান্তা। হি ইজ ওনলি withdrawn ଆଉ কুইটিং ভিতরে আকাশ পাতাল ফারাক। সে সন্ন্যাস ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇନାହାନ୍ତି। ହି ଇଜ ଓନଲି ଟେକେନ୍ ଆ ବ୍ରେକ୍, ୱିଥଡ୍ର। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ରିଟାୟାର କରିଲି? କହିନାହାନ୍ତି। ୱିଥଡ୍ର। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ହେବାର ନାଇଁ, ସେ ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୁମରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ନା ବ୍ୟାକ୍ ରୁମରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ? ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ରୁମ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛି? କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛି? କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ରୁମରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ? ମୋର ଧାରଣା ସେ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟକୁ ଆସିବେ ସେ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଆସିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? এই যে রিসেন্টলি চর্চা হଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛିରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଯେ ମଝିରେ ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ ଏହା କହିଦେଲା, ଅମର ଶତପଥୀ ଏହା କହିଦେଲା, ବିଜେଡି ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବାର কোনো ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁନି। ପଲିଟିକ୍ସରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ତ କନଭିନ୍ସିଂଲି ମାନେ 100% ସିଓର ହେଇକିରି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏପଟେ ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯିବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଏବେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଲାଭର ଗେନ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଧାରଣା ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟାଇମ୍ ହବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ। 2027ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ବିଜେପିର କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି। ବିଜେପି ତ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିବେ ନା, ଯେ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରେ ଆମର ଫାଇଦା। ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଯଦି ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି? ନା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସି ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୋର କନଭିନିଏନ୍ସ। ତାର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ କ'ଣ ଯେ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ କି? ଯେ ମୋଦି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିକିରି ଗଲେ ଯେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ମେଣ୍ଟ ହବନି, ସେଟା କ'ଣ ସେ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ କି? ପାରିଲେନି। ତ ଗୋଟେ ইনফ্লুয়েন্স ଅଛି। তার অর্থ ইয়া নুহ যে তার প্রবল মানে সে পুরা ভেটো করে দেব, সেটা বি নুহ। ইনফ্লুয়েন্স অর্থ ইয়া নুহ যে ইউ আর অল পাওয়ারফুল। সেটা তো সবু কিছু সে যা চাইবে সেয়াই হব, তার কোনো গ্যারেন্টি আছে নাই। কিন্তু আই এম সেইং যে তার ইনফ্লুয়েন্স এবে বি ଅଛି, হি ইজ স্টিল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে হি উইল চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ ওড়িশাস পলিটিক্যাল ডেস্টিনি। না, ଏଇଟା ଖାଲି ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଏହା ସମ୍ଭବ? ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର 2024 ୱାର୍ଡିକ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ କି? ସବୁ ମେକାନିଜିମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ପରସେପସନ କ୍ରିଏଟ। କ'ଣ ଭଗବାନ କି? ଭଗବାନ ତ ନୁହଁ, ମଣିଷ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ହେଇପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ସିନିୟର ଅଫିସର ସବୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ କାହିଁ କଲେ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ?
ଆଉ ସେମାନେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କାହିଁକି ଅବଜେକ୍ଟ କଲାନି? ସେମାନେ ଡରିଗଲେ କାହିଁକି? ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ? କିନ୍ତୁ ଖାଲି କାହିଁ ମୁଁ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার সেকশনস অফ দ্য সোসাইটি? আমি মিডিয়া কোন অবজেক্ট করেছিল কি? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋରାଲ, ଇଲିଗାଲ, ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇ ବହିରେ ଅଛି, ଚାଲୁଥିଲା। ଏଟା ମିଡିଆ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ଟିଲ୍ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ବଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ସି ମାନେ ମିଡିଆ ଆଜ୍ ଆ ହୋଲ୍? ତ ମିଡିଆ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ, ମିଡିଆ କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆଉଟଲୁକ୍ ଭଳି ମ୍ୟାଗାଜିନକୁ ହେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ମାଲିକମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆପଣ ତ ଏଡିଟର ମିସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି। ତେଣୁ ମିଡିଆର ଇକୋସିଷ୍ଟମ କେବଳ ନା, ଆଖିରେ ଶୁଣୁ, ପଡୁଥିବା। ମୁଁ ସେୟା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଡିନାଇ କରୁନି, କିନ୍ତୁ not only bureaucracy, many other sections of the society had also capitulated to Pandyan ଏବଂ ଡର। ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ରିମେମ୍ବର କରିବ କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମାନେ ଲିଖୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଷୟରେ ଇଏ ଲିଖୁଛି, ମୁଁ ସତରେ ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ମିଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ମିଡିଆକୁ ଦୋଷ ବି ଦଉନି। ହଁ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପରିମାଣରେ କରିବା କଥା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ତାର ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ସେପସନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଇ ଫୁଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାହିଁକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ କ୍ଷମତାବାନ ଲୋକ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇଏ କରିବେ, ସେଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୋର ଟିକେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଥିଲା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି, ସେ ମୋର ଟିକେ ଆଉ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ନାହିଁ। ପାଇବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତାରପରେ ମୋର ଗୋଟେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାଜ ଅଲସୋ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ, ସେଟା ବି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହଁ, କରୁଛି। ହୁଁ। ବଟ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମାନେ ମୁଁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ, ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍। ଏଇ ନୂଆ ବହିରେ ଇଏ ଅଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 2024ରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟିଲ୍ ମେ ଅର୍ ଇଏ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସବୁଠୁ ଉପରେ। ସେ 26 ନା 27ଟା ଡିସେଣ୍ଟିଂ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେ ଆମେ ରାଜି ନୁହଁ, ମୁଁ ରାଜି ମୁଁ ନୁହଁ। ରାଜି ନୁହଁ। But he has always been overruled. 26 na 27 dissenting notes. But the chief secretary was overruled. ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଲାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ମନେ ରଖିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ? Pandian. Hmm. Pandian will be a temporary blip. Well, history will not remember. ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ଗଲେ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଇତିହାସ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନବୀନ ବାବୁ is the longest serving ଓଡ଼ିଶା chief minister. ତାର ଏଇ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିବା will be next to impossible. ନା କେମିତି, କୋଉ ଭାବରେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବ? ଆଜ ଏ ହିରୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିରୋର ମୋର ଏଇ ଆଖ୍ୟା ବହିରେ ଦିଆଯିବ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ he is an extremely successful politician at an individual level. ସକ୍ସେସଫୁଲ, ସବୁଠାରୁ Successful politician. But as an administrator, the jury is divided. Exactly সেটা ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱିମତ ଅଛି। ଆପଣ କୋଉ ସାଇଡରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ହିରୋ ବି କହିବିନି, ଭିଲେନ ବି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ପସିବିଲିଟି ଥିଲା, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷରେ, ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ସେଇ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, 24 ବର୍ଷରେ ଏସବୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ହି ହାଜ ମିସ୍ଡ ଆ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। এই ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ କିଏ ପାଇବେ? 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କିଏ ରାଜ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ? ମତେ ତ ଲାଗୁନି ନେକ୍ସଟ 50 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ। ଏମିତି ଜଣେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଆଜ ଆ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଲିଟିସିଆନ ହି ସୁପର ସକ୍ସେସଫୁଲ। ମୁଁ କହିବି ତାକୁ 100 ମାର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ 200 ମାର୍କ ଦେବି। ବଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଦ ଜୁଡି ଇଜ ଡିଭାଇଡେଡ। ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ଦେବିନି। ଫୁଲ ମାର୍କ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାର୍କ ଦେବେନି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ନା ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସେଇ ବହିଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବହିଟାରେ ପଢିବା ଅଛି ଯେ
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ସକ୍ସେସ୍ ତାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ କାରଣ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି। ସେ ସବୁ ମିଶିକିରି ନବୀନ ବାବୁର ଗୋଟେ ଇମେଜ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଇଜ୍ ଆ ଭେରି ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ଲେଭର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନ୍। ଦ ଓନ୍ଲି ଟାଇମ୍ ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଇଜ୍ 2019 ପରେ ସେ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଗଲେ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବହିରେ ଉପରେ। ମୁଁ ଲିଖୁଛି ଯେ 2019 ପରଠାରୁ ହି ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅନ୍ ଅ ମିଶନ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍। ହୁଁ। ସେ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ହୁଁ, ଏବଂ ସେ କରିଲେ କରିଲେ। ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀ, ଏ ବହିଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହା କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିଲେ, ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକୁ କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ଅଥରିଟେଟିଭ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କ୍ଲେମ୍ କରିବେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅଥରିଟି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ଧାରଣା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ରିଗର, ସେ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଇଏ କରିବା, ସେଟା ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ଥିବା କଥା। ଏବଂ ମୋର ଏଇଟା ଇଏ ଥିଲା, କାହିଁକି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବହିଟା ମୁଁ ଲିଖିଥିଲି 2017ରେ ଏଣ୍ଡ, ତାପରେ ବହିଟା ବାହାରିଥିଲା 2018ରେ। କାହିଁକି ବଡ଼ ପବ୍ଲିସର 4-5 ମାସ ସମୟ ନିଏ ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ 2017 ପରଠୁ ଏତେ କ'ଣ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେନୋମେନନ୍ ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲା, ତ ଏଇଟା ତ ରେକର୍ଡ କରିବା ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏ ବହିଟା will live for 100 years। ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେକର୍ଡେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଇତିହାସରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ରହିବ ବହି। ଇତିହାସରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା ଥାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଟର ଇଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଫେନୋମେନନ୍। ତ ତାକୁ ତ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବେ, ହଁ, ତ ସେ ବହିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସୀତ ବାନାର୍ଜୀ, ଆପଣ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଇତିହାସରେ ଏ ବହିଟି ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିବ ମୋର ତ ଧାରଣା ରହିବ ଯେ ଏଇଆ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅବଜରଭେସନ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହିରୋ କହିନାହାନ୍ତି କି ଭିଲେନ କହିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ରାଜନେତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବହୁ ବାଟରେ ବହୁ ଦିଗରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଯଦି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏଇ ବହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ Thank you. ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।